સમાચાર જમ્મુ કાશ્મીરથી, જ્યાં ગુજરાતના યાત્રાળુઓ સાથેની બસને અકસ્માત નડ્યું છે। વૈષ્ણોદેવીથી અમૃતસર જઈ રહેલી આ બસ કે જેને અકસ્માત નડ્યું, જેમાં 2 શ્રદ્ધાળુઓના મોતના સમાચાર, અન્ય 24ને ઈજા પહોંચી છે। તો જમ્મુ પઠાણકોટ હાઈવે પર આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે અને 18 ઈજાગ્રસ્ત જેમને જમ્મુના સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે। ઘણા ઈજાગ્રસ્તોની હાલત ગંભીર હોવાની પણ જાહેરાત કરાઈ છે। તો ગુજરાતના મોટાભાગના શ્રદ્ધાળુઓ હતા આ બસમાં સવાર અને વૈષ્ણોદેવીથી અમૃતસર જઈ રહી હતી બસ, તે દરમિયાન આ અકસ્માત નડ્યું છે। 18 ઈજાગ્રસ્ત, જેમાંથી કેટલાકની હાલત ગંભીર છે। 2 શ્રદ્ધાળુઓના મોતના પણ સમાચાર। તો આ શ્રદ્ધાળુઓ કોણ હતા તે વિશે હજી માહિતી નથી મળી શકી, પરંતુ તમામ ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓ છે જે વૈષ્ણોદેવી અમૃતસર દર્શન કરવા માટે ગયા હતા। 18 ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિ જેમને જમ્મુની સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડવાની તજવીજ પહેલા હાથ ધરાઈ અને તાત્કાલિક સારવાર આપવાની શરૂઆત કરાઈ છે। જો કે કેટલાકની હાલત ગંભીર હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે। તો ઈજાગ્રસ્ત જે લોકો છે તેમના આ દ્રશ્યો એક્સક્લુઝિવ આપ જે જોઈ રહ્યા છો, તેમને સારવાર માટે ખસેડાઈ રહ્યા છે। વધુ विगत साथ राजीव करनी अपने साथ जोड़ाया है। राजीव जी, जिस तरह से ये हादसा सामने आया है, क्या है ज्यादा जानकारी इस पर? देखिए, ये गुजरात के श्रद्धालु जो थे, ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए ये पूरी बस जो है वो लेके आए हुए थे और दर्शन करने के बाद जो है बस जो है आज वापस जा रहे थे ये लोग अमृतसर दरबार साहब में दर्शन करने के लिए। तो पठानकोट जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर द्यालाचक एक जगह है, वहां पे बस जो है वो डिवाइडर जो था, रोड डिवाइडर जो था उससे टकराई और उसके बाद जो है ये बस पलट गई वहां पर सड़क में ही। तुरंत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे किया गया, लेकिन उसमें जो है 2 लोगों की जो है, एक महिला और एक और शख्स की, 2 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग जो हैं उनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। यहाँ उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनमें से कुछ की हालत जो है अभी जो है वो नाजुक बनी हुई है। हालांकि पूरा उनको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो पूरा उनको वहाँ पे दिया जा रहा है। जी, किस तरह से ये हादसा हुआ, इसके बारे में जानकारी है? देखिए, इसके बारे में जो वहाँ के लोग हैं और पुलिस का ये कहना है कि बस जो थी उसकी रफ्तार तेज थी, चूंकि मैदानी इलाका है और बस जो है ड्राइवर जो है वो जज नहीं कर पाया और एक सड़क के बीच जो डिवाइडर बने होते हैं उस डिवाइडर के ऊपर बस जो है वो चढ़ गई, जिसकी वजह से बस जो है सड़क के बीच ही पलट गई। हालांकि इसकी किसी के साथ टक्कर नहीं हुई, लेकिन सड़क के ऊपर पलट गई बस, जिसके बाद जो है बस जो है बुरी तरह से जो है उसमें नुकसान पहुंचा है और जो है 2 श्रद्धालु जो उसमें सवार थे, एक महिला थी, उसकी जो है मृत्यु हो गई है। 18 लोग जो है वो उनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। 24 जख्मी हुए हैं इसमें। जी, गुजरात के श्रद्धालु थे ये जानने को मिला है, लेकिन किस एरिया से थे, गुजरात के किस इलाके से ताल्लुकात रखते थे, इस बारे में कोई जानकारी? जी, अभी इस मामले में जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि पुलिस जो है उनके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो जख्मी है उनके बयानात लेके उसके बाद जो है लिस्ट उनकी इशू करेगी कि किस इलाके के थे। हालांकि पुलिस की तरफ से भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी, और जिनकी मृत्यु हुई राजीव जी, उनके नाम या कुछ पता चला है जानकारी? अभी इस मामले में किसी की भी जो है पुलिस की तरफ से इनका जो है नाम जो है वो नहीं जो है वो अभी बताए गए हैं। थोड़ी देर में इनके नाम और वो जो किस इलाके के थे वो पता चल जाएंगे, ये पुलिस का कहना है। बिल्कुल राजीव जी, और जो ड्राइवर है कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये जो एक्सीडेंट हुआ है ऐसा जानने को मिला है, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी फिलहाल जो है पुलिस जो है इस मामले की जांच भी कर रही है। उनका कहना है कि इसके हादसे का जो है वो पूरा पता किया जा रहा है, किस तरीके से हादसा हुआ, कोई मैकेनिकल फेलियर तो नहीं था या ड्राइवर की गलती है। तो ये सारी चीजें जो है इसकी जांच जो है वो की जा रही है। जी राजीव जी, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो જે રીતે આ અકસ્માત સર્જાયો છે, ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓ જે વૈષ્ણોદેવીથી અમૃતસર જઈ રહ્યા હતા। ऐसा है कि यहाँ पर करीब कोई 9:45 बजे के करीब यहाँ पर एक जो टूरिस्ट जो बाहर के गुजरात के वो एक ट्रिप पर आए हुए थे, वो वापस वहाँ पर आ रहे थे बाघा बॉर्डर परेड देखने के लिए। तो 25 पैसेंजर जब वहाँ पर हमारे हीरानगर हॉस्पिटल में लाए तो हमारी टीम ने वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट दिया उनको, जिनमें से 18 को रेफ़र किया गया है वो जीएमसी जम्मू में। उनमें से 3 की हालत क्रिटिकल है,
सर टोटल कितने थे? टोटल 25 थे। गाड़ी में जो पैसेंजर थे कितने थे सारे? हमें हमारे पास तो 25 ही आए हैं पेशेंट जी। 25 में से 7 को ट्रीटमेंट दिया, वो ठीक है, वो उनके साथ ही चले गए हैं जी। जो 18 गए हैं ना हमारे जीएमसी में जो रेफर किए हैं उनके साथ ही चले गए हैं, वो ठीक हैं बिल्कुल। તો જે રીતે કહેવાય રહ્યું છે કે હજી પણ 3 વ્યક્તિ જેમની હાલત ક્રિટિકલ છે, નાજુક હાલત છે, 2 લોકોના અત્યાર સુધી મોતના સમાચાર મળ્યા છે, 2 શ્રદ્ધાળુઓ મોતને ભેટ્યા છે। તો વૈષ્ણોદેવી દર્શન કરવા માટે ગયા હતા ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓ અને વૈષ્ણોદેવીથી અમૃતસર જઈ રહી હતી આ બસ। આ દરમિયાન બસ ચાલકે જે અંદાજ ન રહ્યો તેને રસ્તાનો, તેના કારણે આ બસે પલટી ખાધી હોવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે અને તેમાં આ 2 શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા છે, જેમાંથી એક મહિલા છે, એક પુરુષ છે, બંનેના મોત થયા છે। જો કે હાલ મૃતકોના નામ સામે નથી આવી શક્યા અને ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓ, પરંતુ ક્યાંના શ્રદ્ધાળુઓ છે, કોણ છે તે વિશે હજી યાદી જાહેર કરવામાં આવશે। હાલ આપ જે એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે એક્સિડન્ટ થયો ત્યારે ઇજાગ્રસ્તોને જે જમ્મુની સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાઈ રહ્યા છે તેના આ દ્રશ્યો છે। તો 24 લોકોને કુલ ઇજા થઈ છે, તમામને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા। સારવાર બાદ 7 લોકો અત્યારે સ્વસ્થ થઈ ચૂક્યા હોવાની પણ માહિતી છે, તો 3 લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું પણ કહેવાય રહ્યું છે। તો બસ અમૃતસર પહોંચે તે પહેલા અકસ્માત નડ્યો। વૈષ્ણોદેવીથી નીકળી હતી આ બસ। તો આ સમયે મોટાભાગના ગુજરાતી શ્રદ્ધાળુઓ જે વૈષ્ણોદેવી દર્શન માટે જતા હોય છે અને તેવા જ શ્રદ્ધાળુઓ ભરેલી આ બસ જેને અકસ્માત નડ્યું છે। તો ઘાટીમાં ગુજરાતીઓ સાથેની દુર્ઘટનાની આ વાત। વૈષ્ણોદેવીથી અમૃતસર આવી રહી હતી બસ અને દુર્ઘટનામાં 2ના મોત, 24 ઇજાગ્રસ્ત। તો આપણી સાથે દીક્ષિત સોની ઇનપુટ હેડ જોડાઈ ગયા છે લાઈવ। દીક્ષિત, જે રીતે આ આખો અકસ્માતની જે ઘટના સામે આવી રહી છે, 2 શ્રદ્ધાળુઓના મોતના પણ સમાચાર છે, શું કોઈ વધુ વિગત પ્રાપ્ત થઈ છે? જો જ્યાં સુધી આ બસનો સવાલ છે, આ બસ જે છે એ જય ગણેશ ટ્રાવેલ્સની બસ કહેવામાં આવી રહી છે અને આ જય ગણેશ ટ્રાવેલ્સની બસમાં લગભગ 30થી વધારે યાત્રિકો સવાર હતા અને વૈષ્ણોદેવી દર્શન કર્યા બાદ આ બધા જ યાત્રીઓ જે છે તે જઈ રહ્યા હતા અમૃતસરમાં। આજે તેઓ બીટિંગ ધ રિટ્રીટ જે ત્યાં થતી હોય છે એ ખાસ જોવા માટે જઈ રહ્યા હતા અને એ દરમિયાન આજે સવારે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે અને ખાસ આ દુર્ઘટના વિશે જો વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં સવારે 10 વાગે જ્યારે આ બસ જઈ રહી હતી ત્યારે એક શાર્પ ટર્ન આવ્યો। જેમ તમે જાણો છો કે આ એક પહાડી ક્ષેત્ર છે અને ત્યાં આગળ એક શાર્પ ટર્ન આવ્યો અને એમાં ડ્રાઈવરે સ્ટીયરિંગ ઉપરથી કાબુ ગુમાવી દીધો, જેના કારણે આ મોટી દુર્ઘટના થઈ છે। જે યાત્રિકો આ બસમાં સવાર હતા એમાંથી લગભગ 3 યાત્રીઓ જે છે એમની કન્ડિશન ક્રિટિકલ કહેવામાં આવી રહી છે, જેમાંથી 2ના મોતની વાત અત્યારે સામે આવી રહી છે। બાકીના કરીબ 4 યાત્રીઓ એવા હતા કે જેમની સ્થિતિ, જેમને બહુ જ સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હતી, તેમને બીજી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા। પરંતુ આ એક મોટી દુર્ઘટના કહી શકાય અને ખાસ કરીને જ્યારે આપણા ગુજરાતના યાત્રીઓ દર્શન માટે જતા હોય છે ત્યારે આ પ્રકારની આ પહેલાં પણ એક ઘટના થઈ હતી, પરંતુ આ એક બીજી એવી મોટી દુર્ઘટના થઈ છે જેમાં અત્યારે મળતા સમાચારો મુજબ 2 વ્યક્તિના મોત થયા છે અને બાકી 24થી વધુ ઘાયલ થયા છે, જેમને હોસ્પિટલમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા છે। જી બિલકુલ દીક્ષિતજી, અને આ પ્રકારના અકસ્માતો અવારનવાર થતા હોય છે ત્યારે કહી શકાય કે રસ્તા પર જે ખાસ સૂચન માટેના બોર્ડ હોય છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક લગાવવાની જરૂર કે એવી કોઈ બેદરકારી સામે આવી છે કે પછી બસ ચાલકનો વાંક હતો? જો પ્રાથમિક રીતે જે માહિતી અત્યારે આપણને મળી રહી છે એ પ્રમાણે એવું લાગી રહ્યું છે કે આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે ડ્રાઈવર હતો એનો વાંક હતો અને આ આખો જે રસ્તો છે એ પહાડી રસ્તો છે। જેમ આપ જાણો છો કે આ પહાડી રસ્તા ઉપર ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક ડ્રાઇવિંગ કરવાનું હોય છે અને એના ખાસ ડ્રાઈવરો જ પહાડી ક્ષેત્રમાં ડ્રાઈવ કરતા હોય છે। માનો કે આપણા અલગ અલગ શહેરોના જે ડ્રાઈવરો હોય એ જનરલી આ પ્રકારના દુર્ગમ રસ્તાઓ પર ડ્રાઇવિંગ નથી કરતા હોતા, પરંતુ ઘણી વખત શરતચૂક થઈ જતી હોય છે અને જેના કારણે આ પ્રકારની મોટી દુર્ઘટના સર્જાતી હોય છે। પરંતુ આમાં એક શાર્પ ટર્ન હતો અને ત્યાં ડિવાઈડર સામે બસ અચાનક જ અથડાઈ અને પછી એ ખાઈમાં પડી ગઈ, એ પ્રકારની અત્યારે પ્રાથમિક માહિતી મળી
મળી રહી છે. જી બિલકુલ દીક્ષિતજી, અને જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે તે વિશે કોઈ માહિતી સામે આવી શકી છે? કોણ છે આ વ્યક્તિઓ, અને આ સાથે કયા વિસ્તારના ગુજરાતીઓ હતા જે ગયા હતા દર્શન માટે, તેની કોઈ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ શકી છે? જી બિલકુલ, અત્યારે આપણા ન્યૂઝરૂમ તરફથી આ એક્સક્લુઝિવ માહિતી આપવામાં આવી રહી છે કે આમાંથી લગભગ જે યાત્રીઓ હતા એ લગભગ મોટાભાગના યાત્રીઓ સુરતના હતા. સુરતથી આ આખી ટ્રીપ નીકળી હતી અને વૈષ્ણોદેવી દર્શન કર્યા બાદ તેઓ પઠાણકોટ થઈને જઈ રહ્યા હતા. બીટિંગ ધ રિટ્રીટ જોવા માટે અમૃતસર તરફ રવાના થયા હતા અને એ દરમિયાન આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. તેમના પરિવારજનો સુરતમાં હોઈ શકે છે. જે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત યાત્રીઓ છે તેમના પરિવારજનો સુરતમાં અત્યારે હોઈ શકે છે. તે અંગેની પણ માહિતી આપણે થોડી વારમાં દર્શકોને કહીશું. જી બિલકુલ દીક્ષિતજી, આભાર સમગ્ર માહિતી માટે. તો જે રીતે હાલ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે અને એક્સક્લુઝિવ સમાચાર એ છે કે આ તમામ શ્રદ્ધાળુઓ સુરતના હોવાની માહિતી બહાર આવી છે. તો સુરતની 2 મહિલાના મોત થયા છે. જે 2 શ્રદ્ધાળુઓના મોતના સમાચાર છે તે બંને મહિલા અને બંને સુરતની હોવાની વિગત હાલ તો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. તો ઇજાગ્રસ્તોની એક યાદી પણ સામે આવી છે અને ઝી 24 કલાક પાસે એક્સક્લુઝિવ આ નામો સામે આવ્યા છે. તો સૌપ્રથમ તો આપણે જણાવી દઈએ કે સુરતના શ્રદ્ધાળુઓ હતા જે વૈષ્ણોદેવી દર્શન માટે ગયા હતા. વૈષ્ણોદેવીથી આ બસ રવાના થઈ અમૃતસર તરફ જઈ રહી હતી, પરંતુ તે પહેલા જ આ અકસ્માત નડ્યો છે. તો એક શાર્પ ટર્ન આવ્યો, એક વળાંક જે ખૂબ જ જોખમી હતો, જેના પર બસ ચાલકે કાબુ ગુમાવ્યો બસ પરથી અને તેના કારણે બસે પલટી ખાઈ લીધી. ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ બસ અને તેમાં ગંભીર અકસ્માત. તો પહાડી વિસ્તારોમાં અવારનવાર આવા અકસ્માત થતા હોય છે. વધુ એકવાર બસ ચાલકની બેદરકારીના કારણે 2 શ્રદ્ધાળુ મહિલા જેમણે જીવ ગુમાવ્યો છે. તો ખાસ પ્રકારના બસ ચાલકોની જરૂર હોય છે આવા રસ્તા પર, ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી. ऐसा है कि यहाँ पर करीब कोई 9:45 बजे के करीब यहाँ पर एक जो टूरिस्ट जो बाहर के गुजरात के वो एक ट्रिप पर आए हुए थे. वो वापस वहाँ पर जा रहे थे बाघा बॉर्डर परेड देखने के लिए. तो 25 पैसेंजर जब वहाँ पर हमारे हीरानगर हॉस्पिटल में लाए तो हमारी टीम ने वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट दिया उनको, जिनमें से 18 को रेफ़र किया गया है वो जीएमसी जम्मू में. उनमें से 3 की हालत क्रिटिकल है. सर टोटल कितने थे? टोटल 25 थे. गाड़ी में जो पैसेंजर थे कितने थे सारे? हमें हमारे पास तो 25 ही आए हैं पेशेंट जी. 25 में से 7 को ट्रीटमेंट दिया, वो ठीक है. वो उनके साथ ही चले गए हैं जी. जो 18 गए हैं ना हमारे जीएमसी में जो रेफर किए हैं उनके साथ ही चले गए हैं, वो ठीक हैं बिल्कुल. તો 3 વ્યક્તિની હાલત ખૂબ જ ગંભીર હોવાની વિગત હાલ તો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. તમામને સારવાર અપાઈ રહી છે. તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડવાની તજવીજ પહેલા તો હાથ ધરાઈ અને તમામને જે રીતે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે તેના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. જમ્મુની સરકારી કોલેજ હોસ્પિટલમાં તેમને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અહીં સારવાર અપાઈ રહી છે.